क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिल मनो न बिसरे, तां सिर लगना होए। साडे ब्राह्मण दे होरी साडे ब्राह्मण दे होरी चले पानी आयो बंदा बस सब दरवाजे बंद तिन्ना प्यारे बंद अगे दिता देखो बंदा चलिया बंदा चलिया चौधड़ियां दे कन्न वरीदा अमल जे कीते दुनी विच दर्द है पाए कन्न आनंद कुड़ी ने धान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज प्रीतम जान ले हो मन भाई 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 अपने सुख स्यों ही जग मान
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ 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 ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਤੈਤ ਮਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਦ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹਾ ਮਗ ਪਈ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤ ਕਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ 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 ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਕਾਲ ਕਲਮ
ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਅਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ 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 ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। 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 ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ। 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 ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ।
जसोद जिसे दही पात खाए जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो देख रूप अति अनूप मोह माहा मग पई देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई देख रूप अति अनूप मोह माहा मग पई किंकिन शब्द चनत कार खेल पाए जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बाम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 जियो सत साच श्री निवास
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ 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 ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ
नानक गुण गावे मिठा लगे तीरथ। जो किछ होआ सो तेरा भाना, जो जग बूझै सो सहज समाना। गुरमुख तेरा भाना भावै, भाने विच ओ विरला आए। जगो जबर काल शब्द रूप चवर छतर तख्त दिवालत गति पर सुभायमान। प्रकट सतगुरु वाली कुलाला सरवरे कायनात। दस पातशाहियों के ज्ञान स्वरूप आदि साधु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दे पावन दरबार अंदर सरदार काला सिंह जी उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच आपां सर्वत संगतां जुड़ बैठे हैं ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, तेरी ये भेद है, तेरी ये रचना है। तू एक बाजीगर की तरह है ते असी तेरे एक डुगडगी के नचने वाले नचावे हैं। जिवें तू सानू पढ़ाता है, जिवें तू सानू नचाता है, उवें असी खेडते हैं, उवें असी नचते हैं। तेरा भाना तू है मनाए जिसनो होए दयाला। साडे विचों साडे परिवार के विचों किसी भी जीव का चले जाना असी बड़ा दुख महसूस करते हैं, क्योंकि साडे नाल उसदियां यादां होंदियां ने, साडियां कुछ प्यार दीयां तांघां होंदियां ने, साडा स्नेह हुंदा है, साडा मोह। असीं उस नूं याद करके रोंदे आ, रड़ाउंदे आ ते सानूं छड्ड के चला। पर सानूं सब नूं पता है कि मौत एक अटल सच्चाई है। मौत सानूं सब नूं आउणी है, पर उस मौत का पता नहीं सानू उस मौत ने कद आकर के पा लेना है, मौत ने कदों सानू आके ढा लेना। मौत का कोई पता, मौत सानू सब नूं पता है कि एक दिन आनी है। सतगुरु जी कहते क्या जान कि मरेंगे कैसा मरना हो। असीं की जाणीए असीं किवें मरना है, सानू किहो जी मौत आनी है, कित्थे आनी है, किद्दां आनी है, कोई पता नहीं। पर मौत आनी जरूर है। बारे बूटे तरने भैया सब हूँ जम लै जई है रे। नह बारक नह जोगने नह बिरती कछ बंद, ओ बेरा नह बूझिए जब आए पर जम अंध। सानू उस वेले का पता नहीं। सतगुरु जी कहते सानू तीन समियां दे विच मौत आनी है, तीन कालां दे विच मौत आनी है। बाल अवस्था विच भी, जवानी च भी ते बिरध अवस्था विच भी। बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जम लै जई है रे। बारे बाल अवस्था, बूढ़े बिरध अवस्था, तरने तो भाव जवानी अवस्था। तीन समियां दे विच सानू मौत आउंदी है जदों साडा जन्म हो जाए।
ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਹੀ ਹੂਆ, ਪੰਚ ਧਾਤ ਕਰ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ, ਸਾਹੇ ਕੈ ਫਰਮਾਏ ਅੜੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਹੀ ਹੂਆ, ਪੰਜ ਧਾਤ ਕਰ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ, ਸਾਹੇ ਕੈ ਫਰਮਾਏ ਅੜੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਦੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਧੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਵਾਈਆ, ਜੋਨੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਥਾਈ ਪੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਓ, ਨਵੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਲ ਲਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਹਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਓ, ਨਵੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਲ ਲਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਹਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਪੰਧ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਵਾਈਆ ਜੋਨੀ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਥਾਏ ਭਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਪਚਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਕੀ ਜਪ ਲਵੇਗਾ? ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਭੈ ਬਹਿਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਤੁਰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਵਿਚਾਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਬ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਭੁੰਡੀ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਾਰ ਖਿਸਰੇ, ਪੈਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਰੇਗਾ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਨ ਭਰੇ ਬਹਿਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗਹਿ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਖ ਮਲ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਚੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੂਏ ਤਾਪ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੌਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ।
ਹੁਣ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5000 ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 5000 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਮਰ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜੂ, ਰੂੜੂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਾੜੂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਸੁਨੱਖੇ ਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭੁੱਖੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਵਈਆ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ, ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਤ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਖਸਮ ਦਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੀਏ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਪੀਏ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਫੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹਾ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो जंगल में रास्ता चलेगा कोई। कबीर जी कहते मैं भी दोनों देखते। कबीर स्वर्ग नरक से मैं रहे सतगुर का प्रसाद, प्रसाद अंदर गुरु की कृपा। कहते मैं गुरु की कृपा का सदका स्वर्ग से नरक दोनों देखते। कहते पर मैं जाना दोनों की ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਬਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੌਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਚੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਆਰ। ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਲਿਖੇ बड़े जानवर तो पिछले 84 लाख 99,99 गुना हो के सानू मौका नहीं मिली है। सतगुरु जी कहते अवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी ठकराई। सानू इस दुनिया के राजे बना के ठकराव राजा कहते होर जिन्नियां जुना ने यह बंदियां वो तेरा पानी भरदियां ने। शेर हो गए, चीता हो गए, बिहार हो गए, हाथी हो गए, कोई भी जानवर बंदे ने अपने बस की कीते हुए तो वापस कर भी देता है। अवर जोन तेरी पनिहारी सारियां तेरा पानी भर दिया ने इस धरती में तेरी ठकराई राजे। बड़े जानवर को बिछड़ के सानू मौका देनी मिली है। तो तेरा सतगुरु जी कहते तेन पता है कि मौत की गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सगाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै
जह जाइए तहाँ सुने जह जाइए तहाँ सुने कर कृपा प्रभु मेरे कर कृपा प्रभु मेरे कर कृपा प्रभु मेरे कर कृपा प्रभु मेरे गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर गुण गावो सदा सुभाई हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई जी के संग सहाई गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया नारायण प्राण आधारा नारायण प्राण आधारा हम संत जना रे नारा हम संत जना रे नारा पतित पुनीत कर लीने पतित पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने कर कृपा हर जस दीने गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया हर संग सहाई पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया
पर ब्रह्म करे प्रतिपाला। पर ब्रह्म करे प्रतिपाला, सद जी संग रखवाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइए। हर दिन रैन कीर्तन गाइए, बाहर न जोनी पाइए। बाहर न जोनी पाइए, गुरपुरे चरनी लाया। गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। हर संग सहाई पाया, गुरपुरे चरनी लाया। गुरपुरे चरनी लाया। जिस देव पुरख विधाता, जिस देव पुरख विधाता, हर रस सिंह ही जाता। हर रस सिंह ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया। जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक शरणी पाया। सुख नानक शरणी पाया, गुरपुरे चरनी लाया। गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। हर संग सहाई पाया, गुरपुरे चरनी लाया। गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। हर संग सहाई पाया, गुरपुरे चरनी लाया। गुरपुरे चरनी लाया, जह जाइए तहाँ सुहेले। जह जाइए तहाँ सुहेले। जह जाइए तहाँ सुहेले। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभु मेले। कर कृपा प्रभु मेले। कर कृपा प्रभु मेले,
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਵਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ ਤਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਬਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਵਿਖਿਆ ਵਕਤ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਦਾਵ ਧਾਈ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਚਨਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਸਿਤਾਵੈ ਸਿਤਾਵਨ ਕਰ ਬਤਾ ਕਰ ਸੁਭੈ ਜਨ ਜਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਏ ਇਹ ਹੈ ਮਾਨ ਕੀ ਸਿਫਤ ਆਏ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮੀਨ ਜੀ ਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਪਾਲ ਕਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨ ਸਮਾਨ ਜੋਗੀ ਜੋ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਲਾ ਸਾਕਾ ਜੈ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਅੰਤੋਂ ਵਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਬੰਦ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜੀ हे ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਣਵਾਜ ਸੰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਚੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮਾਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਨਾਥ ਓਮ ਫਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਤੋ ਵਾਪਰੇ
जो है प्रस्थान की बात से चल रहा है कि दर्शन को इसके बाद से महाराज को बात हम गुरु महाराज को तुम्हारा ज्ञान आखी देव सेवा सब प्रबंध प्रपाठ भोजन बहुत किए बहुत विचरण चिताए करी पाक काल को पवित्रा गुण लाओ भोग बनाए सतगुरु आप भोग लाओ लगे भोग आप जिन्हें संता च वर्षण जो भी शके सो आप जी का है पवित्र नाम श्वास श्वास जपे कला आप जी ने नाम जी की वर्ती पातशाह समੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਅੜੇ ਸੁਚੜੇ ਸ਼ਰਨ ਕਰੇ ਤੋ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो हर प्रकार की जो प्रभ को मद गोचर खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आगे न कोई द्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होई वाहिगुरु जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर सेव दे वाहिगुरु पार उतारनहार जो शरदा कर सेव दे वाहिगुरु पार उतारनहार बोले सो निहार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਦਿਸੈ ਤਰਿਓ ਜਾਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਅੰਦੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਖੇਦਨਾ ਕਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜਾ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਸੋਜ ਚਾਲਿਆ ਰਾਧੇ ਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਸਭਨਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
दर्द निवार ठाकुर रख जानकी आप तारण तारण हर नित रूप न सकै व्याप दीन दर्द निवार ठाकुर रख जानकी आप तारण तारण हर नित दुख न सकै व्याप साधु संग भजना गोपाल आन संजम केशना तुझ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਰ ਕਰ ਰਹਾਉ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ਬੇਰ ਸਿਮਰਤ ਕਥ ਸਾਧਤ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਤ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾੜ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕਾ ਤਾੜ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ
गुरु प्यारे गुरु प्यारे जी का संगत जी जिन्नियां भी संगतां सरदार काला सिंह जी उन्हां दी अरदास विच परिवार दे नाल दुख विच शरीक होण वास्ते पहुंचे हो सबना संगतां दा परिवार वालों धन्नवाद बहुत बहुत धन्नवाद जिन्होंने अपने कीमती समय समा कढ़ के उन्होंने नाल कपड़े घड़ी के शरीक होए हो। सो हम भाई कड़ा प्रसाद वरतेगा उपरांत सर्वत संगतां ने गुरु के मंदिर के विचों प्रसाद अपने छक के जाने की कृपा करनी जी। सारे समाप्त की समाप्त की है फिर बेनती है संगतां कि हम कड़ा प्रसाद वरतेगा तो उपरांत सर्वत संगतां ने गुरु के लंगर से प्रसाद अपने छक के जाने की कृपा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगतों बेनती की जाती है ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ रास्ते के विचारे चलदियां ने तो गलियां भाई अपनिया फाइल से करती कृपालता करो धन्यवादी होवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। Sedih nangka merah, sedih itu अपने नाल बंदे आई तू किहड़े तलवार ड्राइवर दिखाड़ो क्या है कृपाल को दिखाओ क्या नहीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्होंने संगतां ने भाई लंगर पानी नहीं छकिया वो संगतां लंगर पानी छक के जाने की कृपालता करन।
इधर आ जा passe qua. Passe.
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਬਣਾ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਸ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਚੁਕਵਾ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗਾੜੀ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक है कोई गल नहीं कंबड़ी की कंध